اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الجامعة الأستاذ الدكتور مهدي أحمد يتفضل بالعزم قال كلمة لهذه المناسبة العلمية والافتتاح الرسمي لهذا الملتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الفاضل أستاذ سمير بطاطا، سيدات والسادة المشاركون في هذا الملتقى، حضور كريم من إطارات وطلبة جامعة الميزان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أشكر المشرفين على قسم الفيزياء وعلى هذا الملتقى وعلى كلية علوم والتكنولوجيا الذين وفروا هذه الفرصة أولا للحديث والنقاش في مجال علمي ذو أهمية. موضوع الأبحاث في الفيزياء أصبحت أكثر من ضرورية، وخاصة في تطوير تعليم الفيزياء. أنتم تعلمون أنه مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبح شيء من العزوف كثير من أبنائنا الطلبة على الدراسة في الفيزياء، وفي بعض الجامعات القديمة واللي فيها عدد كبير من الأساتذة أحيانا صار أعداد الأساتذة المؤطرين أكثر من عدد الطلبة المتمدرسين، فأصبح لزاما على كوادر العلمية لهذا التخصص أن تجتهد في إيجاد حلول تحفز تحبب تدعو أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات إلى العكوف على هذا التخصص أو إلى الانتساب إلى هذا التخصص، وإلى أيضا أن هذا الباحثين يجدون طريقة جديدة، مجالات بحث جديدة في الفيزياء، ولا نبقى فقط في الشكل الكلاسيكي القديم لهذا العلم، وهو علم أنتم أهل التخصص أدرى مني، علم ينبني عليه تقريبا كل العلوم التكنولوجية الأخرى، سواء في الشكل النظري أو حتى في الشكل التطبيقي. ينبغي لأبناء هذا العلم، لا أريد أن أتطفل عليهم، لكن ينبغي لأبناء هذا العلم وهذا التخصص وهم أدرى الناس به وأهل لذلك أن يفكروا ويعكفوا في خلال بحوثهم ومن خلال مثل هذه الملتقيات للتفكير quel est le devenir de cette spécialité، ما هو المصير، كيف نجعل هذا العلم وهذا التخصص جذاب، كيف نجعله عملي مع التغيرات التكنولوجية والتغيرات في الرؤى المجتمعية. هناك تخصصات قضى عليها تأثير تطوير التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا قضت على بعض التخصصات وانقرضت التخصصات، فينبغي التفكير قبل أن نصل إلى الانسداد، مش حتى نوصل للانسداد وساعات أيدين سيكلفون كثير. من الآن النظرة واضحة، ينبغي التفكير قبل أن تصل أن يصير هذا شيئا عاما. لاحظناه في الجامعات الكبرى، احنا ربما جامعة الإنسانية من الجامعات الفتية ما زالت لا تعاني هذه المعاناة، ما زال عندنا توازن بين عدد الأساتذة المؤطرين وبين عدد الطلبة، لكن الجامعة في نمو في تصاعد، وأكيد سيصيبنا وسيلحق بنا ما أصاب غيرنا من الجامعات الكبيرة والعريقة. لذلك ينبغي أن نستفيد من الهينات والعثرات التي وقعت هنا وهناك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان هذا الملتقى سببا في أن يجمعني بالأخ الفاضل الأخ العزيز، كان له شرف إدارة مؤسسة جامعية أخرى، وكانت ساعتئذ ألتقيه في مناسبات إدارية تسييرية. اليوم تشرفوا بلقائي به في محطة علمية، ولا أزكي على الله أحدا،
من خيرة من أشرف على المؤسسات الجامعية، وأكيد أيضا من خيرة من تكلم في تخصصه العلمي الذي محطة اليوم فرصة لأن يتحف الحاضرين باحثا محاضرا كما أتحفنا زمان لما كان مشرفا، كان يتحفنا في الجلسات وفي اللقاءات الإدارية، يتحفنا بفنه في التسجيل. اليوم إن شاء الله سيتحفنا بفنه في تخصصه. إذن أشكر للمشرفين على هذا المحفل العلمي أن أتاحوا لي فرصة اللقاء به مرة ثانية، سائل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا من بعضنا البعض. فالملتقيات العلمية أهم شيء فيها هو أن تتيح فرصة للباحثين ليلتقوا ويحتكوا بزملائهم، يتعرفوا على نقاط الوضوح والتقدم عندهم، ومع الأسف أيضا نقاط التعثر والعثرات عند بعضهم البعض، ليتلافوها ويستفيدوا من خبرات بعضهم البعض. وإن لم يكن للملتقيات إلا هذه الفائدة لكفاها شرفا، ناهيك عن أن هذه فرصة أن يبلغ بعضنا بعض أين وصلت البحوث خارج المجال بتاعنا، لأنه فرصة الملتقيات أنها تعطينا فرصة للاحتكاك بالباحثين في دول أخرى وللمنشورات العلمية في التخصصات الدقيقة في بلاد أخرى لم يكن يتأتى لنا فرصة البحث فيها ولا اللقاء فيها، لأنه التعامل مع الورق فقط والتعامل مع الأبحاث عن طريق المواقع الإلكترونية لا تكتمل فيها البحث. هناك الجانب الإنساني، هناك النظرة الفاحصة التي تستفاد من الاحتكاك الشخصي، من اللقاء المباشر. ولعل هذا الملتقيات فرصة لهذا اللقاء ولطلبتنا أيضا، طلبة سواء كانوا طلبة الدكتوراه أو في الماستر، فرصة للاحتكاك بهؤلاء الأساتذة الباحثين الذين أحيانا لم يكونوا يعرفونهم إلا من خلال منشوراتهم العلمية، لأن جاءت الفرصة ليلتقوا بهم ويستفيدوا من علمهم ومن سردهم. موضوع بحثكم يتعلق للجانب النظري وللتطبيقات، وأتمنى أن يستفيد الحضور جميعا باحثين وأساتذة، ونحن كإطارات إدارية أيضا نستفيد من هذه البحوث. سائل الله سبحانه وتعالى أن يكلل ملتقاكم ومجمعكم هذا بفتوح علمية، باقتراحات وتوصيات بحثية لكم كباحثين ولنا كمسيرين. أعلن باسمكم جميعا الافتتاح الرسمي عن هذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نشكر سيدي مدير جامعة الإيزان على هذه الكلمة القيمة، وندعو الأستاذ السيد العميد أستاذ جلالي بيضاء من أجل إلقاء كلمة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد مدير الجامعة، سيد الأمين العام، السادة الحضور، السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أرحب وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيوفنا الكرام وعلى رأسهم الأستاذ أو البروفيسور بطاطا على تحملهم على السفر ليكون بيننا، متمني لهم إقامة طيبة في جامعة أحمد زوانة غريزة. في هذا اليوم أعبر عن الرقة ونحن مع أهل الفيزياء. أهل الفيزياء في ظل التطور العلمي في هذا العصر وما يحدثه علم الفيزياء، خصيصا من تغيير جذري في حياة وحضارة الأمم. علم الفيزياء هو الذي يحدث هذه التغييرات في حياة وحضارة الأمم، حيث تعتبر الفيزياء هي أساس كل تطور علمي وتكنولوجي، ابتداء من اختراع العجلة مرورا بالإلكترونيات الدقيقة نهاية أو نقول نهاية إلى حتى الاكتشافات في الفضاء. دون أن أطيل عليكم، في الأخير أجدد الترحاب مرة أخرى بأساتذتنا أو بالحاضرين وخاصة الضيوف، دون أن ننسى أن نتوجه بجزيل الشكر إلى الساهرين على هذا الملتقى من رئيس الملتقى
إلى الفرق العلمية والفرق المشرفة على التدريس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للكلمة الطيبة للسيد العميد. الآن يتفضل رئيس الملتقى الأستاذ الدكتور كرفة كمال خليفة من أجل إلقاء كلمة وتبيان بعض المعطيات حول هذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأرحب مجددا بضيوفنا الأكارم، وعلى رأسهم السيد رئيس الجامعة والسيد رئيس الجامعة سابقا جامعة المعسكر السيد سمير الفاطا بروفيسور، عمداء الكليات والأساتذة المحاضرين وباقي المشاركين جميعا. نرحب بكم في جامعتكم جامعة غيلسان. إن هذه الورشة الدولية حول الفيزياء النظرية والتطبيقات تمثل الحدث الافتتاحي لسلسلة من الورش العلمية السنوية إن شاء الله المتخصصة لاستكشاف الطيف الواسع من المواضيع في الفيزياء وتطبيقاتها. سيعرض برنامج الورشة التطورات والنتائج الحديثة في كل من الفيزياء النظرية والتجريبية. إن الهدف الرئيسي لهذه الورشة يتمثل في جمع خبراء من مجالات مختلفة ومتنوعة في الفيزياء من أجل تبادل ومناقشة ومشاركة أحدث نتائج أبحاثهم. كما تعد الورشة منصة لتعزيز التعاون المثمر إن شاء الله وتوليد الأفكار المبتكرة وخلق بيئة ملهمة لطلاب الدكتوراه وللباحثين الذين هم في بداية حياتهم المهنية. So after welcoming all of our participants, particularly our invited speakers, the first international workshop on physics theory and its applications marks the inaugural event in a series of annual workshops dedicated to exploring a broad spectrum of topics in physics and its applications. The workshop program will showcase recent advancements and results in both theoretical and experimental physics. The primary objectives of our workshop is to bring together leading experts across diverse fields of physics to share, discuss, and exchange their latest research findings. The workshop also serves as a platform to foster fruitful collaborations, generates innovative ideas, and create an inspiring environment for PhD students and for أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أخي زميلي الأستاذ بحري مدير جامعة غيلسان، أستاذ العميد، سيدات السادة الحضور، السادة المنظمين لهذا المؤتمر، بادئ ببدء أود أن أشكركم على هذه الدعوة والاستضافة الطيبة في هذه الولاية الكريمة وهذه الجامعة الكريمة. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, je vais commencer directement avec ma présentation. Quand j'ai été invité pour la première fois ici, j'ai vraiment réfléchi sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui comme thématique. Donc, et quand j'ai vu l'intitulé de votre conférence,
the first international workshop on physics, theory and applications. Donc, j'ai tenu à faire quelque chose qui répond à la thématique de ce séminaire, un petit peu de théorie et beaucoup d'applications. Parce que, généralement en physique, la théorie, c'est une pilule qui est très difficile à digérer, surtout en mécanique quantique. D'accord ? Et sur la thématique, j'ai voulu faire quelque chose qui n'est pas trop répandu dans les séminaires. Dans les séminaires, généralement, on trouve rarement ce qui concerne les super réseaux, les cristaux photoniques et leur application. D'accord ? Donc, le sommaire de ma présentation, je vais commencer par une introduction sur les matériaux d'une manière générale. Parce que l'objectif de la physique, généralement, c'est l'étude des matériaux et leur application. Car je vais donner quelques définitions avant d'entamer ma présentation. Je vais parler sur les super réseaux pour étudier ces types de matériaux, la modélisation, puis je vais donner des résultats obtenus avec des discussions et leur application. Je vais aussi parler sur les cristaux photoniques, analogie avec les super réseaux et comparaison. Enfin, je vais donner quelques conclusions. Et ce que je donne ici comme perspective, c'est ce qu'on s'est fixé, ça fait plus d'une dizaine d'années, et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat. Et enfin, quelques productions scientifiques qui sont reliées à ce travail. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner un petit peu de l'historique et l'évolution avec laquelle on a traité pas mal de sujets dans notre laboratoire de recherche. C'est-à-dire, il y a des lasers à dioxyde de carbone, leur longueur d'onde est aux alentours de 10,6 micromètres, c'est-à-dire on est dans l'infrarouge. Ces types de lasers sont appliqués dans la découpe, la gravure et la soudure. Donc maintenant, les pièces mécaniques sont découpées à travers les lasers. C'est pour ça qu'on obtient cette précision de découpage. Ces types de lasers sont aussi utilisés dans la chirurgie dermatologique, ORL ou oculaire. On a aussi les types des lasers à xénochlorure. Ils émettent à 193 nanomètres, c'est-à-dire c'est des UV profonds. Ces types de lasers sont utilisés dans la chirurgie réfractive de l'œil, c'est-à-dire le LASIK, le PRK. Ils sont utilisés aussi dans la photolithographie pour la fabrication de circuits intégrés. Ils sont utilisés comme des lasers à spectacle et à affichage holographique. On trouve maintenant des spectacles en Europe qui utilisent ces types de lasers. Il y a une nouvelle génération de lasers, c'est le laser à semi-conducteur. Je peux citer comme exemple le GAN. Ils émettent dans le violet, le bleu et le vert. Ils sont utilisés dans des projecteurs laser à affichage à haute résolution. Maintenant, on est dans une nouvelle génération de téléviseurs. Il n'y a plus de téléviseurs, c'est des datashows laser qui affichent avec une précision et une haute résolution dans les murs ou bien dans les espaces ouverts. Il y a les lasers du type GAS qui émettent dans l'infrarouge proche. Ils sont utilisés dans la lecture des CD-ROM et des DVD. Les lasers INGASP, c'est des lasers qui émettent dans l'infrarouge. C'est des systèmes qui sont utilisés dans les systèmes de détectage, de télédétection, et sont utilisés dans l'imagerie médicale en infrarouge pour détection des tumeurs. Il y a une nouvelle génération de lasers, c'est les lasers à super réseau et à cristaux photoniques. Donc, ces types de lasers, on les a étudiés. Nous, les théoriciens, on fait quoi? On fait de la prédiction, c'est-à-dire on étudie des types de matériaux, on prédit leur émission de longueur d'onde, et c'est aux expérimentateurs de réaliser ces types de lasers. D'accord? Qu'est-ce qu'un super réseau? Un super réseau, c'est un empilement de couches. Ok. Donc, on était dans les super réseaux. Les super réseaux, c'est quoi? C'est un empilement de couches ultra fines de semi-conducteurs
de deux types de semi-conducteurs dans l'exemple Tana, le GAS, le AGAS. Ces deux semi-conducteurs ont un accord parfait de maille, mais une différence de gap. Ici, le matériau à grand gap va jouer le rôle d'une barrière de potentiel et le matériau à petit gap va jouer le rôle d'un puits potentiel dans la direction de croissance. Donc, ces types de dispositifs vont être étudiés. Ces types de dispositifs sont réalisés à l'intérieur d'une enceinte de la molecular beam épitaxie. C'est une enceinte à ultra-vite poussée qui fait une croissance sur un substrat couche par couche. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un accord de maille parfait entre le GAS et le ALAS qui est de l'ordre de 5,65 angstrom avec une différence de gap. Donc le gap dans le GAS c'est un gap direct dans la direction de symétrie gamma et le gap du ALAS c'est un gap indirect dans les axes de symétrie gamma X. Donc pour cela, ce type de croissance peut se faire du GAS sur du ALAS. Je vous ai mis dans ce tableau les paramètres de ces deux matériaux. Donc on a un accord parfait de maille, une différence de gap et une différence dans les masses effectives de l'électron dans les deux types de matériaux. Dans l'alliage ANXGA-XAS, le gap est donné en fonction de la concentration d'aluminium. Cet intervalle dénote le fait que le gap reste direct quand X est compris entre 0 et 0,45. Maintenant, je vais vous présenter le formalisme. Dans les années 90, il y a eu des formalismes pour étudier les super-réseaux, mais sans tension externe. C'est-à-dire qu'on étudiait des barrières et des puits potentiels rectangulaires en résolvant l'équation Schrödinger en mécanique quantique. On sait résoudre une barrière, deux barrières, trois barrières, mais quand le nombre de barrières augmente, ça présente une difficulté, on fait recours à la numérisation. Donc, en démarrant l'équation Schrödinger, H psi est égal à psi, l'hamiltonien, il est égal à l'opérateur énergie cinétique, le potentiel cristal V et la perturbation XL W. En incluant l'énergie potentielle cristalline et la perturbation dans la masse effective de l'électron, on obtient l'équation Schrödinger en fonction de la masse effective, où le premier opérateur c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, la fonction d'onde et l'énergie d'électron. D'accord? En appliquant une tension externe à la double barrière de potentiel, il est difficile de résoudre l'équation de Schrödinger dans la région des barrières parce que c'est devenu un trapèze. Donc notre laboratoire a proposé une nouvelle technique de résolution en faisant une discrétisation du potentiel en plusieurs paliers, de sorte que la largeur du palier est inférieure à la longueur d'onde de l'électron. Donc l'électron ne va pas sentir l'épaisseur de ce palier. Au niveau des interfaces, on va appliquer ce qu'on appelle les conditions de continuité de la fonction d'onde et du flux de courant, c'est-à-dire la première dérivée pondérée par la masse. Utilisant ces conditions en limite de Basta, les solutions dans chaque région seront données par le biais des fonctions d'onde. En utilisant le modèle de la matrice de transfert, donc je vais vous donner quelques étapes sur la théorie parce que la théorie est très complexe. D'accord? Donc, à la fin, on va obtenir une matrice de transfert qui va représenter tous les systèmes. Elle sera égale au produit de toutes les matrices de chaque région et le coefficient de transmission de l'électron sera donné par le biais du flux incident, transmis sur le flux incident et on va obtenir cette équation pour la transmission de l'électron. C'est-à-dire, si on veut étudier la transmission de l'électron, elle sera donnée par cette équation-là. Elle sera en fonction des masses effectives, des éléments de la matrice de transfert total et des vecteurs d'onde, et tout ça est en fonction de l'énergie. Par le biais de ce formalisme, on a réalisé un logiciel interne à notre laboratoire qu'on a appelé logiciel de super-réseau. Ce logiciel n'est pas commercial.
commercialisé, c'est un logiciel propre à notre laboratoire qui a été fabriqué par les chercheurs de notre laboratoire. Donc ils étudient tout type de structure. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques types de structures. Il étudie les structures ordonnées, désordonnées, quasi-périodiques, avec, vous voyez là, en lui donne les paramètres du réseau et il effectue le calcul. Ça, c'est une deuxième fenêtre en ayant une tension appliquée externe, parce que dans les années 90 jusqu'à l'année 2000, il n'y avait aucun laboratoire qui pouvait faire le calcul théorique d'un super réseau avec une tension appliquée, sauf notre laboratoire. Et ça, c'est les courbes obtenues. Ces données-là peuvent être externalisées par un fichier .dat qui sera exploité par le logiciel origine. Donc ici, je vous donne un tableau récapitulatif sur les résultats pour des tensions différentes. On a des transmissions qui sont très proches de 1, avec un temps de passage de l'ordre du femtoseconde, c'est-à-dire t égale à 10 puissance moins 15 secondes. Je vais vous donner une anecdote. J'ai eu un doctorant qui était en train de soutenir sa thèse. Il a présenté cet ordre de grandeur, c'est-à-dire l'électron, à un temps de passage de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes, c'est-à-dire femtoseconde. Il y a eu un physicien qui faisait de l'expérience. Il s'est mis dans tous ses états. Il a dit impossible d'obtenir des électrons avec ce temps de passage. Sur le plan expérimental, on ne peut pas réaliser ça. Il a continué à parler de tout ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Le prix Nobel de 2023. C'est les trois physiciens, Pierre-Augustin, Anne L'Huillier, Frank Krause. Ils ont eu le prix Nobel en 2023 pour leurs travaux pionniers sur les impulsions lumineuses de l'ordre de l'atmosphère, permettant l'étude de la dynamique des électrons dans la matière. Donc, notre rôle, c'est de faire la prédiction et c'est aux expérimentateurs de trouver les moyens pour réaliser ces types de structures. Donc, quand cet enseignant nous rencontre, et je lui ai dit, alors, le prix Nobel de 2023, c'est de l'atmosphère, c'est pas de du femtoseconde. Donc, il ne faut jamais dire jamais en physique. On peut obtenir des révolutions avec le temps. Donc ici, je vais vous donner la nature des états électroniques. On a dans les structures ordonnées des états de bloc. Bloch a eu le prix Nobel pour ces états étendus en 52. Et on a des états localisés dus au désordre. Anderson a eu le prix Nobel en 1977 pour la théorie de la localisation des états dans les structures désordonnées. Je vais vous donner une autre problématique maintenant. On a des systèmes, on peut les étudier, on a le formalisme, on a le logiciel. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Les structures de super-réseau, c'est des structures qui peuvent être ordonnées, qui vont être régies par les états étendus de blocs. Ils peuvent être désordonnés. Le désordre, soit un désordre aléatoire, et là, tous les états sont localisés par la théorie d'Anderson. Et on a un autre type de désordre, c'est le désordre corrélé spatial ou topologique. Là, Dominguez et Hall ont analytiquement prouvé que les états dans ces structures désordonnées, on a la suppression de la localisation. On peut obtenir des états étendus même dans un désordre corrélé. Et on l'a prouvé expérimentalement. Nous, on a voulu étudier un autre type de désordre, ce qu'on a appelé le désordre corrélé mais structural. Et on veut essayer de voir quels sont les types d'états dans ces types de structures. Donc là, je suis dans la théorie, et après, on va aller vers l'application. Je sais que la théorie est très dure à assimiler, à avoir. Donc, il faut les prendre dans le positif, il faut toujours se motiver. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu prouver ce pic qu'il est. Donc, on a eu l'hypothèse qu'on a la conservation de la périodicité. Donc, tout le monde en mécanique quantique connaît les commutateurs. Les commutateurs de la mécanique quantique. La commutation, c'est quoi? C'est qu'on résout une équation AB comme si elle est égale à BA. D'accord? Donc, supposons que l'électron, dans ce système-là, il voit un système équivalent par le biais de la commutation. C'est-à-dire, cette triple barrière va être commutée, toutes les triples barrières, on va les commuter vers
la région gauche et on va obtenir deux systèmes équivalents. Si on arrive à résoudre le commutateur des matrices de transfert M1, M2, où M1 correspond à la hauteur V1 et M2 correspond à la hauteur V2. Si on trouve une solution de ce commutateur et cette solution va correspondre à l'énergie de ce pic, donc on va démontrer analytiquement et pas numériquement le résultat. Eh bien, le commutateur nous a donné cette équation qui est lourde. Cette équation, on l'a résolue d'une manière numérique par le biais de la méthode de Newton, Fx égale à 0. Et on a trouvé qu'il existe une seule solution qui correspond à EC, notre énergie de commutation. Et on l'a appelé EC, c'est-à-dire c'est une énergie de résonance qui est due à la commutation. Et ça nous a permis de publier ce résultat en single author, two type of extended state in London barrier structure, par le biais d'une publication purement analytique. Et c'était la réponse à chercheurs, collègues qui nous a dit que votre résultat était erroné. On va continuer pour savoir les types d'états. Donc, l'exposant de Lyapunov, c'est quoi? C'est un exposant qui nous donne la nature des états. Donc, on obtient les trois pics. Si l'exposant de Lyapunov égale à 0, ça prouve que l'état est étendu. Donc, les trois états qu'on avait obtenus, c'est des états étendus. Donc, on trace sur le coefficient de transmission en fonction du nombre de barrières. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, pour la première résonance, c'est des états étendus. La deuxième résonance, c'est un état étendu. L'état de commutation, c'est un état étendu. Et loin des pics, on a des états localisés. Et on revient à l'application laser. Parce que l'objectif d'étudier les super-réseaux, non seulement c'est le transport balistique, mais aussi une application laser avec de nouveaux types de longueurs d'onde. Donc les longueurs d'onde obtenues dans notre type de laser, pour le désordre à hauteur de barrière, en type de barrière, on a des longueurs d'onde de l'ordre du micromètre. L'avantage des super-réseaux, c'est quoi? Si en changeant les paramètres du réseau, on obtient des longueurs d'onde différentes. Donc on a dans les super-réseaux des lasers à longueur d'onde modulable, c'est-à-dire selon l'application. Si on veut des applications médecine, on prend certains paramètres. Si on veut des applications dans l'industrie, on prend d'autres paramètres. Voici une figure sur un laser à super-réseau. Et après notre prédiction, il y a eu plusieurs lasers qui ont été effectivement réalisés. C'est des lasers à cascade quantique de l'ordre du micromètre, comme on l'a souligné. Ces types de lasers sont utilisés dans la détection de gaz industriels tels que le CO2, le CH4 et le NOx, dans la détection des substances explosives ou toxiques, dans l'imagerie thermique, infrarouge avancée et dans la communication sécurisée par cryptographie quantique. On a d'autres types de lasers de l'ordre où la fréquence est de l'ordre de 2 THz pour l'imagerie médicale saine, c'est-à-dire la détection de tumeurs sans radiation ionisante, et on a l'étude de la spectroscopie pour l'astrophysique et la chimie quantique. Un autre type de laser qui sont basés sur la conversion de fréquences, ils émettent dans l'UV visible. Ça, c'est pour les lasers pour l'imagerie à haute résolution à microscopie optique avancée. Donc, on a une nouvelle génération de lasers qui sont appliqués dans beaucoup de domaines. Il suffit de changer les paramètres de notre super-réseau. Maintenant, je vais entamer un nouveau type de matériau, c'est les cristaux photoniques. Qu'est-ce qu'un cristal photonique? C'est le même principe d'un super-réseau, sauf qu'ici, on ne va pas jouer sur la différence de gamme, mais on va jouer sur la différence dans l'indice du milieu ou bien dans l'epsilon, la permittivité électrique. C'est-à-dire qu'on va avoir des types de matériaux juxtaposés, c'est-à-dire une croissance de matériaux parfaitement transparents, mais qui ont un indice de milieu qui est différent, avec un accordement bien sûr. Le formalisme ici sera différent. On ne va pas résoudre l'équation sur linéaire, on va résoudre l'équation maximum. Et comme par hasard, on obtient pratiquement les mêmes résultats que le super-réseau, c'est-à-dire deux pics
de résonance. Donc, c'est-à-dire, c'est une révolution en physique, c'est-à-dire, on a une onde électronique, une onde électromagnétique. Le photon, c'est une onde électromagnétique. Deux équations différentes. Ici, c'est l'équation de Schrödinger, ici, c'est l'équation de Maxwell. Et on obtient pratiquement le même phénomène physique. Qu'est-ce que ça veut dire, la conclusion? Une onde est une onde, qu'elle soit électronique, photonique, acoustique, elle a le même comportement physique. C'est à vous des photons. Je vais vous donner une image représentative sur le transport balistique des photons dans un cristal photonique d'une fibre optique. C'est grâce aux cristaux photoniques et au développement des cristaux photoniques qu'on a obtenu ce qu'on appelle les fibres optiques aujourd'hui. Auparavant, il y avait les guides d'onde, les waveguides. Maintenant, on est passé aux fibres optiques. And my feeling is also that in this energy range, whenever we'll be able to continue to observe other events, we will observe isolated events because we are dealing with a deep universe and we are dealing with possibly with events that will be isolated, so that will not have counterpart. And but to be firmly on some conclusion, I agree with you that we need more events on this energy range, that we need more observation in this energy range, and I hope that this will happen soon. This is something related to the technology of the different telescope, and maybe the upgrade, ASCO will go into ASCO Gen 2, that will be the new generation of this. Internet will be bigger in the next years, and so the future will tell us if what we see is really something compelling, something new or not. I mean, and the future will tell us how it is real, the flux on this energy range. All right, thank you very much. Bashir, you have a question? First of all, Antonio, thank you very much for your presentation. I particularly congratulate you for the work and your collaboration. I hope more events. My question is that what was the condition of the environment at that time, the time of the event when they passed? Sorry, can you repeat the question? What was the environmental condition? The rate of the bioluminescence? One second, I put my headphone because I cannot hear you. Can you write it in the chat, maybe? Yes. Can you hear me better here? Yes. Yeah, I think picking up the microphone. He's saying what was the environmental circumstance or situation at the time of taking the measurement? Okay. Yes. So basically, the environmental condition did not present specific, as you well know, we have sometimes some, when you have more current in the sea, and when the speed of the current is increasing, creating also bioluminescence and different environmental backgrounds to the sector of the events. But in this case, it was not particularly high, the current of the sea, and we don't have any, any specific bioluminescence issue that were going on the time of the detection. So for this reason, also from point of view, we were kind of confident that this was not just an effect of the environmental side. It was really a move across a time detector with certain energy. All right, thank you very much. So, You're welcome. Anyone have a question? Any questions? So I have a joking question. Do you bet your house for this event? Yes, Do you bet your house for this event?
Sorry, can you repeat? I remember the director of Ice Cube. I remember the director of Ice Cube when he Yeah. came to Giza and he said that I built my house for these effects. Yeah. So do you build your house for this event? Exactly. I put like all around the poster and yeah. So one or two questions. So the next question is, as you know, Yes. with the neutrinos, we are always trying to find the mass of the neutrino, or at least put it in upper limits. Does Yes. your experiment bring in new upper limits on the neutrino's mass? Yeah, that's a part of the study we do with Orca. That no, in this case with these events we did not go to the mass. First of all, because we don't have an electromagnetic counterpart, astrophysical counterpart to also going into the study of the upper limit of the mass. Because in this case it will be also interesting because we are looking at the deep universe. So if you have a clear electromagnetic counterpart, you can really study on the mass of the neutrino. But this unfortunately seems not the case because since that it comes from a diffuse flux. From the study of the mass of neutrino, we have more dedicated study in the Orca and this will be the ground for that. All right. Thank you very much again, Antonio, for your very nice and informative contribution. We hope to see you in Algeria soon, or at least in the next conference. Thank you very much. This will be, grazie. This will be also my wish. I hope to be in the next one, and sorry for not being there in this one, but I was really, it was problematic for me to be there. No problem. Very understood. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. رغم التأخر البوست كافي نورمالمون البوست كافي ومن بعد البوستر ومباشرة للغداء إن شاء الله بحول الله. يعني تعرف يعني تاع ساعة ولا أقل باش ربي ونفوت مباشرة. البوست كافي راه موجود في الخلف. موجود في الخلف.